N3U3. So in that U1, U2, U3 are the unknowns, which are the displacements at each and every node, and we are correlating those unknown displacement with the known coordinates, which are x, y, and z, with the help of shape functions. That is the main motto to derive the shape function here. So what is the formula for A1, A2, A3, which I have derived in the last class? గుర్తుందా లేదా? A1, A2 ఏమొస్తుంది మన మ్యాట్రిక్స్ ఏమొస్తుంది? 1/2A into B1, B2, B3. ఓకే, 1/2A into B1, B2, B3. Q1, Q2, Q3. ఓకే. R1, R2, R3. Into U1, U2, U3. ఓకే, మా స్క్రీన్ కనబడుతుంది అందరికి? మా స్క్రీన్ ఓకేనా? ప్లీజ్ రెస్పాన్స్. స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుంది అందరికి? విజిబులా? Yes, sir. Okay. So we are talking about the shape functions of a 2D element, right? So just ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం, అవునా కదా? ఎట్లా రిమైండ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కూడా. సో హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సో విల్ సీ ఫస్ట్ విల్ రైట్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. ఏంటన్నా ఫామ్ చెప్పండి? A1, A2, A3 అంతేనా? ఇంకేమైనా ఉంటాయా? ఏమైద్దాం? 1/2A. తర్వాత ఏం రాయాలా? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టి x2 y3 minus. Okay, first of all, for the easy remembering, first write all x and y's. Okay, so if in the first row we'll get xy minus xy, right? This is the first element, and in the second element also we'll get xy minus xy only. So in the third one also we'll get xy minus xy, right? So this is the first row, and the second row ఏముంటాయన్నా? x ఉంటా y ఉంటాయి. This is only for the easy remembering కోసం అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏముంటాయి? Y's. Okay, we'll get only y's. So here in the second row, y minus y you can write y minus y also here, and y minus y. So what about this? If you write in a matrix bracket form, means it represents a coefficient of for a particular row and column anamata. Okay, and the next one will be x minus x, x minus x, and x minus x. Okay, so here I have to represent with this square bracket. Why? Because if you observe here, the number of rows are 3 and the number of columns are also 3. So that's why I have to kept a square bracket. Next time untadana ikkada displacements U1, U2, U3. Okay, so displacements U1, the second node U2, and the third node the displacement is U3. Idella pettali. So it's not a square matrix, means I have to represent like this. Okay na? So now, so you can easily write the coefficients here. ఏంటమ్మా చెప్పండి? ఫస్ట్ టైం వస్తుందన్నా 2, 3. గుర్తుందా అందరికి? 2, 3 వస్తుంది, 3 వస్తుందా? Recall what you have discussed in the last class. 2, 3 will get 2, 3. 2, 3. Very good. So then if here it is 2, 3 means ikkada emaitadana? 3, 2. Okay, just opposite of the previous one, that is 3, 2. So for this xy we are getting 2, 3. For the continuation of 2, 3 we have to write 3, 1. మీరు ఎలా డెరివేషన్ అలాంటి చూసాం, బట్ ఓన్లీ రిమెంబరింగ్ కోసం అంతే. ఎందుకంటే మొత్తం డెరివేషన్ అంతా సింపుల్ ప్రాబ్లం అడిగాడు అనుకోండి, need not to derive each and everything.
So that's why for the easy remembering part, I am telling like this. So after that, here it is 3, 1. Just opposite of 3, 1 will be 1, 3. 1, 3. So x1, y3. And here the after 3, 1, the continuous part will be 1 and 2. 1, Right? 1, 2. So this becomes 2, 1. So the equation x2, y3 minus x3, y2, x3, y1 minus x1, y3, and x1, y2 minus x2, y1. So this is the first row. And what about second row? ఏమైద్దాం సెకండ్ రో ఏం చేయాలి మనం? So see, the first row is y2, the y values are y2 minus y3 and y2. So I have to write y3 minus y2. y2. This one becomes, this comes first and this comes last. So this becomes y2 minus y3. The second term is y3. So I have to write it first. And y1. Yeah, y1, y2. Similarly, I can write for x also. పవర్ పోయింది, వినపడుతున్న వాయిస్ ఇప్పుడు జస్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఓకే. So here the formula will be a1, a2, a3, which is 1/2a, x2, y3. So this is the 3/3 matrix, and this becomes a 3/1.
means that this have 3 rows and 1 column. Okay. So for the easy remembering part, so I'm assuming this A1, A2, A3 is equals to 1 by 2A. P1 simply P2, P3. So I'm assuming the entire rows are in P's in terms of P1, P2, P3, and the entire second row is in terms of Q1, Q2, Q3. And I'm assuming entire third row in terms of R1, R2, R3. So from this, I can write that P1 is equal to, from this, I can write P1 is equals to x2 y3 minus x3 y2. x2 y3 minus x3 y2. Okay, very good. And similarly, what about R3? I'm asking x1 minus x3. Simply it becomes x2 minus x3. Time waste kada. So right ladingemi. So simply, and if you write for Q2, what is the Q2? y3 minus y1. Simply this becomes y3 minus y1. Endukante next malli continuous chesinappudu anta rayadam kanna. So if you write P1, P2, P3, that will be easy for you and for me also. Okay. And what is the basic formula I have chosen in the earlier in the last class to get in order to get this derivation? I have chosen u is equals to a1 plus a2x plus a3y. And that is the solution I have assumed. Yes or not? So that is a1 plus a2x plus a3y. So just write this entire equation you have assumed in the matrix form. ఏమైతుందంటే matrix form రాయాలంటే ఏం లేదు, matrix form రాసామంటే matrix మనం మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత కూడా మనకు సేమ్ ఈక్వేషన్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ ది matrix form అంతే. Then u is equals to, what are the constants here? So I can write 1 x comma y. So it's a ఎంత దీని ఆర్డర్ ఎంతమ్మా, ఒక రో ఒకటే ఉంది, కాలమ్స్ కూడా 1/3 matrix, and after that the constants will be a1 a2 a3. So in order to get the multiplication, one should be in row and other one should be in column, then only it is possible multiplication. Avuna kada. So if you multiply the first row and the first column, this becomes 1 into a1 is a1 plus x into a2 will be a2 into x plus a3 into y becomes a3. Okay na? So this is the, and here if you write the order of the matrix, this becomes enta aitundana 3/1. So then only here the second order will be 3, and here also 3 will get cancelled. You can get a row matrix. So that is the equation. Okay, namma doubts in log indulo. So in this we have already known a1, a2, a3 values, and here u is equals to 1xy a1, a2, a3. Just simply substitute. Let us assume this is equation number 2. Sorry, equation number 1 let us assume, and this is equation number 2. So simply substitute equation 1 in equation 2. Okay namma, ఏమొస్తుంది చేస్తే u is equals to 1xy, and that's entire equation. అవునా కదా? లేదు ఇక్కడ మనకి a1, a2, a3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ a1, a2, a3 వాల్యూస్ మొత్తాన్ని దీంట్లో పెట్టాలి. అంటే ఏమైతుంది, u is equals to 1xy multiplied by this entire 3/3 equation, right or not? Antene kada? Yes sir. Yes sir. So here if you write for that matrix, so adi u aitadi kadamma, not a1. So this u becomes, u is equals to 1xy into 1/2a. We know 1/2 దగ్గర ఏమవుతుందన్న p1, p2, p3, that is the first row, q1, q2, q3 second row, and r1, r2, r3. So that is third row, and that multiplied with ఏమున్నాయి u1, దీని మీనింగ్ ఏంటన్నా, సో వీఆర్ రైటింగ్ ఫర్ u means, so these are, what is u1, u2, u3 చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
node displacements. So these are the node displacements in x direction. Okay na? అన్ని కూడా ఒక నోడ్ దగ్గర x ఉంటుంది y ఉంటుంది. So we are only focusing on the displacement at each and every node in x direction only. But if you want to know the displacement in y direction, అప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం? If in case v1 is equal to a4 అలా ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. Okay, so simply the u term you can write it as v, and v is equal to 1xy 1/2a, same, the equation will be same, which is p1 p2 p3 will be same for everyone, and u in place of u1 u2 u3 have to write v1 v2 v3. So simply we are writing the x displacements as u and the y displacements as small v. Okay nana? So simply multiply this 1xy and this equation ఏమొస్తుంది చెప్పండి? So the order will be here 1/3, and this order is 3/3. So you can cancel out these 3 and you can get 1/3 matrix. 1/3 matrix అంటే ఏంటన్నా, ఒక రో ఉంటుంది, 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి. చెప్పండి దాని రెండు మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి నాకు ఏమొస్తుంది? మూడు మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేసేస్తే 1/1 వచ్చేస్తుంది సార్ ఒక చిన్న టర్మ్ కింద. ఇది మల్టిప్లై చేయదు అన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ మల్టిప్లై 1xy అండ్ 3/3 రెండు మల్టిప్లై చాలు, ఇంకేమొద్దు. ప్రెసెంట్ గా రెండు చూద్దాం. అయితే p1 ప్లస్ q1x ప్లస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ u is equals to అంటే ఏం చేయాలమ్మా, ఇక్కడ ఉన్న రో ని 1/2 టేక్ as కామన్. why? Because it's a constant, it won't vary with respect to displacement. ఓకే, సో ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం? ఈ ఫస్ట్ రోని ఈ కాలమ్ తో చేయాలి. ఫస్ట్ కాలమ్ తో 1xy multiplied by this first column, and the same 1xy will be multiplied to the second column, and the same 1xy will be multiplied with this third column. So just first multiply 1xy with this p1 q1 r1. ఏమొస్తుందన్నా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ 1 ఉంది, అక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది? p1. So 1 into p1 becomes p1. తర్వాత ప్లస్ మైనస్? I have to write plus. The second element here is x, and here the second element is q1. So you have to write q1x and the q1x plus the third element here is y, and this here third element will be r1y. Okay, now అట్లాగే రిమైనింగ్ అని రాయమని ఈజీగానే. So this is the first element of the row matrix, and second ఏమైతుందన్నా, the second multiply this 1xy with the second column. So first element ఏమైతుంది అప్పుడు? This becomes p2 so plus q2x plus q2x plus r2y, and similarly I can write it for third also, which is p3 plus q3x plus r3y, and this is multiplied with this. ఇంకా రిమైనింగ్ అదే కదా ఉంది, 1/2 రాసుకున్నాం, రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముందమ్మా, u1 u2 ఇద్దరు మల్టిప్లై చేయాలి మనం. ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ అనేది కొంచెం ఒక సెట్ లో వస్తుంది మాక్సిమం, ఎందుకంటే ఈజీ, అంత డిఫికల్ట్ ఏం లేదు ఇందులో. సో ఐ కెన్ రైట్ p1 q1x ప్లస్ r1y by 2a is 2a. సార్ p1 పక్కన ప్లస్ అయ్యలేదు. ఓకే, and then p2 plus q2x plus r2y by 2a again, and p3 plus q3x plus r3y by 2a multiplied this u1 u2 u3. Okay, this is the row matrix. So we know that u, you may write it as, ela write some u in terms of shape functions lo. So u is equals to formula enna, n1 u1 plus n2 u2 plus n3 u3. ఓకే, దీన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రాస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, దీన్నే రాస్తామంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో I can get n1 n2 n3 into u1
U2, U3. One should be row matrix, other one should be column matrix. So if you multiply N1 U1 plus N2 U2 and N3 3, I can get this equation. So just compare the blue color equation, the red color equation above. So if you compare these two, in place of N1 means at this position, we have this equation P1 plus Q1x plus R1y by 2a. So I can write N1 is equal to, by comparing these two, I can write N1 is equals to P1 plus Q1, P1 plus Q1x plus R1y. So I can write P1 plus Q1x plus R1y by 2a is the value of N1. So that is the first shape function in x direction. Okay. And I can write it for N2, which is P2 plus Q2x plus R2y by 2a. And I can write it for N3 also, which is P3 plus Q3x plus R3y by 2a. So these are the shape functions for node 1, 2, 3 in x direction only. Okay, Nana? May doubts unnaya? Levu kada? Yes, sir. Okay. So so finally I can write the x displacements u is equals to N1, N2, N3 and U1, U2, U3. So these are the x displacement. Similarly, I can write for y displacement also. I can write v is equals to N1, N2, N3, and these N1, N2, N3 are multiplied with the bidirectional displacement, which are V1, V2, and V3. Okay, and difficult in the law. So simply these are the x displacements at node 1, 2, 3, and these are the y displacements at node 1, 2, and 3. Okay. Am I clear in another? Yes, sir. So then after that, I write for the entire displacement. Means it contains x displacements as well as y displacements. So I can write u is equals to u of x comma y and v of x comma y. So these are the displacements in x direction at node 1, node 2, node 3 and the y direction at node 1, node 2. ఏమైతుందమ్మా చూడండి. సో మొత్తం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఈ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాయొద్దు, you'll get confused. So first of all write this displacement matrix. Ikkada em untadamma first lo node 1, if you see node 1 daggara will have x displacements which is u1, and for the same node will have y displacement, and similarly we have u2 at node 2 and v2 at node 2, and similarly we have u3 and v3. So if you write this as of first రాస్తే మనం we won't get confusion. అందుకే ఇది రాసాం అనుకుంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కన్ఫర్మ్ డౌట్ లేదు. సో ఇప్పుడు చూద్దానన్నా u1 కి కోఎఫిషియంట్ ఏముందో రాసుకోవడం అండి. బై కంపేరింగ్ ది అబౌట్ టూ ఈక్వేషన్స్ రైట్ ది u1 కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ. u1 వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? n1. సో ఫస్ట్ రైట్ n1 అంతే. నెక్స్ట్ ఏముంది? v1 ఉంది. n1. ఇదేమో ఓన్లీ ఎక్స్ చూడాలి మనం. ఎక్స్ లో v1 వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేదు సార్, 0. సో 0. తర్వాత u2 ఉంది. u2 దగ్గర ఎక్కడ ఉంది అమ్మ ఈక్వేషన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? u2 కి ఏముంది? n2 ఉంది. మరి వాట్ అబౌట్ v2? v2 కి ఈక్వేషన్ ఉందా ఇక్కడ? 0 సార్. 0. దెన్ వాట్ అబౌట్ u3? n3. దిస్ బికమ్స్ 0. అంతే. అంత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఇది. అట్లాగే రైట్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్ ఆల్సో. సెకండ్ వన్ లో ఏముందమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ u1 ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ u1 దగ్గర సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో u1 ఏమైనా టర్మ్స్ ఉన్నాయా? లేవు. సో 0. నెక్స్ట్ బికమ్స్ n1. నెక్స్ట్
0 0 n2 0 0 n3. Okay na? This is the displacement matrix for constant strain triangle. So this is the displacement matrix U for CST, which is constant strain triangle. Okay nama? Yes sir. Easy గా ఉందా ఇది డిఫికల్ట్ గా ఉందా? So now I'll go with strain displacement matrix. మనకి రెగ్యులర్ గా ఫార్ములా ఏంటమ్మా? స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ మాకు గుర్తుందా లేదా? మనకి స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి? What is the strain formula? You can write strain E is equal to రాస్తాం. du by dx sir. First of all, remember this one. EBQ రాస్తాం లేదా? Sorry. I can write sigma is equal to EBQ అని రాస్తామా? గుర్తుందా మనం చెప్పుకున్నది? Sir. You can write చూడమ్మా. Simply remember strain is equals to some stress into epsilon కదా. Epsilon into Young's modulus కదా. So Young's modulus is a constant and epsilon is the strain. So I can write epsilon, this epsilon as B into Q, as you seen in the unit 1 and unit 2. So I can write sigma is equals to E B Q, right? So what is the strain displacement matrix? This B is known as the strain displacement matrix. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. అర్థమైందా లేదా? అంతేగాని బుక్ లో ఉన్నది కాదు. So here we know that stress you can write it as epsilon into Young's modulus. So epsilon you may write B into Q, where Q is the nodal displacement matrix and B is known as the strain displacement matrix. So now we are going to derive what is the strain displacement matrix for CST, means a constant strain triangle element. So now ఇప్పుడు చెప్పింది వస్తుంది. So when you are writing for epsilon x, my epsilon ఏంటన్నా strain కదా. When you are writing for epsilon x, we know that what is u అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ? What is u here? I'm writing epsilon x as dou u by dou x. So I'm asking what is u in this expression? Displacement. So u is the entire displacement of the component, or you can say the u is the entire displacement of the constant strain triangle component. So in that, if I want epsilon x, so simply I will derive the entire u equation with respect to x. So that is epsilon x. Yes or not? So what is u means the entire expression of displacement at each and every node in x and y directions also. So if I want only epsilon x, which is the strain in x direction, simply I will derive the entire u with respect to x. First of all, u equation ఏముంది అన్న? What is u? N1 U1 plus N2 U2 plus N3. Very good. You may write it as N1 U1 plus N2 U2 plus N3 U3. So this is the expression of u. So here there is a term dou u by dou x. So simply derive this entire u with respect to x. Then you can get epsilon x. So epsilon x, which is dou u by dou x. And ఏమైతుందమ్మా? u నెక్స్ట్ డెరివేటివ్ చేయాలి. చెప్పండి. u కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఇక్కడ? N1. Then this becomes my u1 constant కదా. Only variable ఇక్కడ ఏది? I'm writing n1 as the coordinates. కాబట్టి I can write my n1 equation ఏమని చెప్పండి. What is n1 equation? n1 ఫార్ములా ఏంటి?
P1 plus చూడండి Q1x plus R1y by 2a. P1 plus Q1x plus Q1x R1y by 2a. So if I derivate N1, అప్పుడు మనకు వచ్చేది అవే కదా కోఆర్డినేట్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ డెరివేట్ అవుతుంది. అది u కి డెరివేట్ చేస్తే డైరెక్ట్ 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే u లో మనకి x y లే ఉండు. అర్థమైంది లేదా? డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ x తో చేస్తున్నామంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ఈక్వేషన్ x and y టర్మ్స్ ఉండాలి. So if I derivate u, there won't be an x and y. So simply it becomes 0. So if I derivate dou n by dou x, I can get Q1 R1 values. అర్థమైందా లేదా? So that's why I have to write here, ఏం రాయాలి ఇక్కడ? I have to write dou n by dou x. అందుకే dou u by dou x రాయకూడదు. ఓకేనా? dou u1 by dou x రాయకూడదు. u1 లో there won't be any x and y terms. So simply if you derivate a constant, it becomes simply 0. It's a useless thing కాబట్టి I have to derivate n1. n1 ఎందుకు చేయాలి అని, అంటే ఎందుకు n1 రాసానంటే n1 లోనే మనకి x and y ఉన్నాయి కాబట్టి అదే డెరివేటివ్ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి. సో dou n by dou x into u1 అయినా కదా, ప్లస్ dou n2 by dou x into u2 ప్లస్ dou n3 by dou x into u3. అంతేగాని ఇక్కడ x1 x2 x2 రాయకూడదమ్మా. ఓకేనా? డెరివేటివ్ x1 x2 ఏముండు. ఓకే, dou u by dou x dou అలా రాయొద్దు. సో సింప్లీ epsilon x strain in x direction is equal to dou u by dou x is equal to dou n by dou n1 by dou x into u1 plus dou n2 by dou x into u2 plus dou n3 by into u3. అట్లాగే epsilon y కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నాన్న. సింప్లీ epsilon y, what is the epsilon y ఫార్ములా ఏమైతుంది? dv by dx. dy. Sorry, dy, yeah, very good. Yes sir, dy. This becomes a dy. Okay. What is the v formula? n1 v1 Very good. n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3. So that is the v formula. సింప్లీ అక్కడ ఏం రాసాం సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది అంతే, ఎంత కూడా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో ఎప్సిలాన్ y is equal ఏమైతుందమ్మా dou v by dou y. ఇప్పుడు ఎంటైర్ v ని y తో డెరివేటివ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? dou n1 by dou v dou n1 by dou v y not v y into y is వేరియబుల్ కదన్నా, v రిప్లేస్మెంట్ అన్న. ఓకే, అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. సో dou n1 by dou y into v1 plus dou n2 by dou y into v2 plus dou n3 by dou y into v3. ఓకే, అంటే మనం చెప్పుకున్న ఒక పాయింట్ దగ్గర దేర్ మస్ట్ బి, మనం ఇప్పుడు ఒక స్ట్రెస్ ని మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్ రాయాలంటే ఏమైనా రాస్తానన్న చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ స్ట్రెస్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్, దాంట్లో ఏమొస్తుంది? ఒక పాయింట్, ఒక నోట్ దగ్గర మీరు తీసుకుంటే మనకి స్ట్రెస్ వన్ విల్ బి సిగ్మా ఎక్స్, అదర్ వన్ సిగ్మా వై, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందన్నా tau xy. Very good. You have to write tau xy. So that is the expression for stress matrix form. And similarly, what about strain? If you want to write strain in a matrix form, we'll get gamma xy extra. So first of all, in place of sigma, this becomes sigma epsilon x. Okay, very good. Epsilon y, and they have to get gamma x. అర్థమైతలేదు నాన్న. So now we'll solve for gamma xy here. Gamma xy ఏమైతుందో చెప్పండి. Gamma xy, what is expression for gamma xy? Gamma xy అంటే మా షేర్ అంటే ఏంటి? It will be for an area, not for a point. Okay, so and ఇక్కడ x వస్తుంది, y వస్తుంది. Okay, so you can write strain for a point and stress at a point, but you cannot write shear stress at a point. Why? Because it have both x and y axis. అర్థమైందా లేదా? మా షేర్ ఫోర్స్ అంటేనే it will act only on area, not on a point. That have to keep in mind. So for gamma xy, I can write ఏం రాస్తానన్నా dou u by dou y plus dou v by dou x. అలాంటి నెంబర్స్ చూసే ఉంటారు ఎక్స్ప్రెషన్.
Okay, see, if you derivate u with respect to x, will get epsilon x. If you derivate v with respect to y, you can get epsilon y. If you derivate u with respect to y plus v with respect to x, you can get the gamma x. Okay, Nana. So Yes, next expression of gamma x y ఏమైతుంది? So I can write gamma xy is equals to ఫస్ట్ ఏముందాం ఇక్కడ చూడండి, ని y తో చేశాడట. u ఏముంది ఇక్కడ, u ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, n1 u1 ప్లస్ n2 u2 ప్లస్ n3 u3 అయినా. సో దాని మొత్తాన్ని మనం y తో డెరివేటివ్ చేయాలి. ఏమవుతుంది అప్పుడు, dou n1 by dou y dou n1 by dou y into u1 plus dou n2 by dou y into u2 plus dou n3 by dou y into u3 మళ్ళీ ప్లస్ plus కంటిన్యూస్ కాబట్టి. ఓకే, దెన్ dou n1 by ఈ v ఎక్స్ప్రెషన్ ని y తో డెరివేటివ్, x తో డెరివేటివ్ చేయాలి. సో dou n1 by dou x into v1 plus dou n2 by dou x into v2 plus dou n3 by dou x into v. డిఫికల్టీ ఏముందో ఇందులో ఫాలో అవడానికి ఏం లేదు, సింప్లీ ఓన్లీ యు నో ద డెరివేటివ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అండ్ y, సో యూ కెన్ గెట్ ది వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, మనకి ఆల్రెడీ సిగ్మా x తెలుసు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ సీ ద స్ట్రెయిన్ మ్యాట్రిక్స్, ద ఫస్ట్ టర్మ్ కంటైన్స్ ఎప్సిలాన్ x, సో యూ నో ద ఎప్సిలాన్ x ఫార్ములా, and the second term is epsilon y, so we know the formula of epsilon y also, and the third one is gamma xy, so we know we have derived this gamma xy expression. So simply let's assume this is equation number 3, ఇంకా ఆల్రెడీ 1 2 అక్కడ అన్నాం కాబట్టి, and this is equation number 4, and this is equation number 5. So simply write 3 4 5 in a matrix form. ఏమైతుందో matrix form రాస్తే సరే చూద్దాం. So I am writing equation 3, 4 and 5 in matrix form. Okay, so matrix form లో ఫస్ట్ ఏముంటాయి, స్ట్రెయిన్ కదా మనం తీసుకున్నది. సో స్ట్రెయిన్ will be in x axis, it will be on y axis and gamma xy. Okay, so it's a 3/1 matrix. So ఎలా డెరైవ్ చేయాలి నేను, 3/1 అంటే I have to write it in a square కాదు కాబట్టి I have to represent with this is equals to. తర్వాత ఏం రాయాలన్నా లాస్ట్ రాసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా, మిడిల్ ఎప్పుడు రాయకూడదమ్మా. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హావ్ టు రైట్ u1 u2 u3 v1 కూడా ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకి రెండు కలిపి కదా రావాల్సిన, ఎందుకంటే గామా xy ఉంది కదా. గామా xy అంటే ఏంటి, y ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అన్న, ఇట్ ఈస్ ఫర్ y డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? సో u1 v1, u2 v2 and u3 v3. So this is also not a square matrix, so I can represent with this bracket. Okay, so next ఇప్పుడు ఏం కావాలన్నా మనకి, సింప్లీ u1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత కావాలి మనకి ఫస్ట్, అంతేనా? ఆ u1 కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది ఈక్వేషన్ 3 లో, dou n1 by dou x
ఈరోజు మీ అదృష్టం మా వాయిస్ కనపడుతుంది 2 times పవర్. ఎస్ సార్ వినపడుతుంది సార్. రోజు వినడానికి మీకు బోర్ కొడుతున్నట్టుంది. వాడు కూడా ఫీల్ అయినట్టు పవర్ వాడు కూడా డైలీ క్లాస్ ఎందుకు అని చెప్పి బ్రేక్ ఇచ్చిన్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి, ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం, దేనికి రాస్తున్నాం కోఎఫిషియెంట్స్ అనేవి U1 కి రాస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ ప్రెజెంట్ చేయట్లేదు సార్. ఓకే ఓకే ఒకసారి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ U1 కోఎఫిషియెంట్ కావాలి, V1 కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, వాట్ ఈస్ U1 కోఎఫిషియెంట్? డో N1, అంతే కదా? సో అది రాద్దాం ఫస్ట్ పట్టుకెళ్ళి. సో ఇట్ మస్ట్ బి స్క్వేర్ అయితే తర్వాత చూద్దాం. 3/6 సార్ అది. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఇద్దాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ బికమ్స్ డో N1 బై డో ఎక్స్, ఎందుకంటే ఇది U1 కోఎఫిషియెంట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు అదే ఈక్వేషన్ లో V1 టర్మ్స్ ఉన్నాయా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ V1 టర్మ్స్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3? అన్ని U1 U2 U3 ఉన్నాయి తప్ప V1 టర్మ్స్ ఏం లేవు కదా నాన్న, ఉన్నాయా? లేవు సార్. అప్పుడే V1 కోఎఫిషియెంట్ ఏమైతుంది ఏం లేనప్పుడు? 0. It simply becomes 0, అంతే. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం తర్వాత U2 ఉంది దీంట్లో, U2 V2. సో వాట్ ఈస్ U2 V2 లో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ టర్మ్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ U2 terms, but if you see the second component here, there is a U2 and the quotient of U2 is dou N2 by dou x. So here I can write dou N2 by dou x. Next time is 0. Next time is the continuous katla dou N3 by dou x 0. Okay. అట్లాగే ఇప్పుడు ఏంటి సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూద్దాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 చూద్దాం. సో 4 లో ఏమున్నాయి కోఎఫిషియెంట్స్? ఓన్లీ V1 కే ఉంది ఇక్కడ డో N బై డో y అని, V2 కి ఉంది డో N2 బై డో y అని, అట్లాగే V3 కి డో N3 బై డో y అని తప్ప U1 టర్మ్స్ అని లేవు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, U1 టర్మ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 1 లో U1 ఉంది, 3 ఉంది అండ్ 5 ఉంది. సో ఏమైతుంది అప్పుడు? 1 లో U1 ఉంది కానీ మన ఈక్వేషన్ ఏం లేదు కాబట్టి రైట్ 0. తర్వాత డో N1 బై డో y, గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ, అంత డిఫికల్ట్ గా. తర్వాత మళ్ళీ 0 వస్తుంది. తర్వాత 0 డో N2 బై డో y. ఓకే, నెక్స్ట్ డో N3 బై 0 డో N3 బై డో y. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. అట్లాగే 5 చూద్దాం. సో 5 చూస్తే ఏంటన్నా, 5 లో U1 కోఎఫిషియెంట్ ఉందా? ఎంత ఉంది? డో N బై డో y అని ఉంది. అట్లా U2 కి ఉంది, U3 కి ఉంది, V1 కి ఉంది, V2 కి ఉంది, అన్నిటికీ ఉంది. అంటే ఒకటి కూడా 0 రాదు, అన్ని కూడా వస్తుంది తప్ప ఒకటి కూడా 0 రాదు. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, సింపుల్ ఏం రాస్తాం? దీన్ని కంటిన్యూ రాస్తాం అంతే. ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం? డో N1 బై డో y ప్లస్ డో N3 బై డో y. అట్లాగే డో N1 బై డో x, డో N2 బై డో x, డో N3 బై డో x. ఓకే, so this third expression becomes, if you multiply these two matrices మనకి ఈక్వేషన్స్ రావాలి. అలా రాయడం అంతే, తెలిసి మీకు ఎలా రాయాలి కూడా, టైం వేస్ట్ అంతే తప్ప ఏం లేదు ఇందులో. ఓకే, చాలాసార్లు చెప్పుకుని ఎట్లా రాయాలి కూడా చెప్పాను మీకు చాలాసార్లు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ హావ్ told you the point how to write the equation in matrix form. Okay, so this becomes ఏమైంది ఇక్కడ? డో N1 బై డో y. అంటే ఇది వెళ్తున్నది, ఇది రాస్తున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత డో N1 బై డో x, అట్లాగే డో N2 బై డో y, and what is that is this one, and dou N2 by dou x. And similarly I can write dou N3 by dou y, dou y, dou N3 by dou x, dou N3 by dou x. Okay na? So this is what is the order of this matrix? This becomes
3 rows and 6 Six. columns. 3. 3 rows and 6 columns. 3 by 6 matrix. And similarly, here and it's a 6 by 3. So 6 by 1 is. Okay, now number of rows are 6 and number of columns are 3. Okay. Clear, Nana? 2 minutes, Nana. I'll stop this. So, if you see this 3 by 6 matrix, I want dou n1 by dou x value, right? Yes or no? So, from this matrix, I have to find out the value of dou n1 by dou x. So, what is the n1 formula? What is the formula for n1? P1 plus Q1x plus Q1x plus R1y. R1y. P1 plus Q1x. And P1x kaadu. Okay, na P1 plus Q1x plus R1y by 2a is the expression for n1. So if you want to write, if you want the value for dou n1 by dou x, and n1 ఏం చేయాలన్నా x తో డెరివేటివ్ చేయాలి మనం, అదే కదా? చెప్పండి, ఇప్పుడు ఫార్ములా ఫర్ dou n1 by dou x ఏమవుతుంది? Q1 by 2a అవుతుంది సార్. Simply dou n1 by dou x అంటే మన x ని n1 ని x తో. So if you see the first term, there is no x terms. Constant sir. P1 0. Okay. If you see this R1y, ఈ కాంపోనెంట్ లో కూడా మనకి x terms లేవు, అంటే ఇది మొత్తం 0 అయిపోతుంది కదా. అంటే మనకి ఏం జీరోస్ అవుతాయి? ఈ రెడ్ కలర్ తో పెట్టిన P1 0 అవుతుంది, అట్లాగే R1y కూడా 0 అయిపోతుంది. ఇంక రిమైనింగ్ ఏముంది? Q1x ఉంది. So you know the derivative of x is 1. So I can write dou n1 by dou x as Q1 by 2a. ఈజీగానే ఉందా ఇది? అట్లాగే రైట్ ఫర్ డో n2, ఇంకా ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దేనికి కావాలి నాకు? డో n2 బై డో ఎక్స్ కావాలి. ఫార్ములా చెప్పండి చూసి డైరెక్ట్ గా. డో n2 బై డో ఎక్స్. n2 ఫార్ములా ఏంటి? Q2 by 2a అవుతుంది సార్. Here, so for the n2 I can write it as P2 plus P1 plus P2 plus Q2x plus R2y by 2a. Okay. And similarly write for n3 also, which is P3 plus Q3x plus R3y by 2a. So these are the expressions. So simply if you want dou n2 by dou x, and then n2 next derivative చేస్తాం. x terms ఏమున్నాయి? P2 లో x లేదు, సో 0. R2y లో x లేదు, 0. అప్పుడు ఏమైతుంది? Q2 by 2a. అంతే. మరి డో n3 by dou x ఏమైతుంది? Q3 by 2a. Q3 by 2a అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ రో మొత్తం వచ్చేసింది మనకి. డో n1 డో x వాల్యూ వచ్చింది, n2 by x వచ్చింది, n3 by x వచ్చింది. అట్లాగే రైట్ ఫర్ dou n1 by dou y. సో డో n1 by dou y. చెప్పండి ఏమైతుంది? డో n1 by dou y ఫార్ములా n1 లో R1 by R1 by 2a. అట్లాగే డో n2 by dou y కి ఏమైతుంది? R2 by 2a. రాసేచ్చు ఇంకా చేయకుండా కూడా. అట్లాగే డో n3 by dou y becomes R3 by 2a. R3 by 2a. ఓకేనా? అట్లాగే సేమ్ అన్ని కూడా అట్లాగే డో n1 by ఇదేమొస్తుందమ్మా? వాట్ విల్ ది వాల్యూ ఫర్ సెకండ్ రో కూడా అయిపోయింది. సో రైటింగ్ ఫర్ థర్డ్ రో. థర్డ్ రో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది? dou n1 by R1 by 2a అవుతుంది సార్. 1 by dou y అవుతుంది. అంటే n1 లో y టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? ఇదే కదా. సో దిస్ బికమ్స్ R1 by పైన చేసినవే సార్ అవి. యాడ్ చేసినావా? ఓకే. సో అన్ని ఉన్నాయి. 5 టర్మ్స్ వస్తాయి కదా సార్. ఓకే ఓకే. యు హావ్ 6 టర్మ్స్ మొత్తం. దిస్ ఇస్ దిస్ వన్ డో n1 by dou x, డో n2 by dou x, డో n3 by dou y. సో డో n3 by dou x కూడా ఉంది. అట్లాగే సో 6 you have this total 6 terms. So simply substitute these values in the above matrix. మరి చెప్పి ఆపేస్తారని ఇంకా ఏమొస్తుంది? మ్యాట్రిక్స్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్
substituting the values in the matrix, then epsilon x, Rho xy equal to. first of all I have to write for epsilon x, epsilon y, gamma xy kada, and this is for gamma xy is equals to చెప్పండి నన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటంటే డో n1 by డో x. సో టేక్ 1 by 2 కామన్, ఎందుకంటే 1 by 2 అనేది కామన్ ఉంది కదా, సో దాని కామన్ తీసేసండి. ఏమొస్తుంది అప్పుడు q1 q1 తర్వాత 0 0 q2 0 q3 0 అట్లాగే 0 r1 0 r2 0 r3 తర్వాత r1 సింప్లీ ఫస్ట్ r1 వస్తుంది తర్వాత q1 వస్తుంది. q1 r2 q2 r3 q3. Very good. And r3 q. And here ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా, you have to write all the displacements u1 v1 v1 u2 v2 u3 v3 v2 and u3 v3. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ది, ఇప్పుడు చూడండి ఇదే ఫామ్ లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను మీకు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్రెడీ మన ఫామ్ లో చెప్పుకున్న స్టార్టింగ్ లో స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం చెప్పానమ్మా, q అని చెప్పాను. సో ఐ కెన్ రైట్ ఈఎస్ bq as epsilon కదా, అవును కదా. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అక్కడ మనం ఏమని చెప్పమ్మా, u1 u2 u1 v1 u2 v3 అనే డిస్ప్లేస్మెంట్స్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ u1 u2 u3 బోత్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్. ఓకేనమ్మా, q1 q2 అనే డిస్ప్లేస్మెంట్స్. ఏం డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అవి? నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ u1 u2 అన్న నోడల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్. సో ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్, సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ if you compare with this one, this looks like epsilon is equals to b into q, where q is the nodal displacements as well as u కూడా nodal రెండు ఒకటే నాన్న. కొన్ని బుక్స్ లో q అంటాడు, కొన్ని బుక్స్ లో v అంటాడు, అంతే. both are same. So by comparing these two expressions, so I can write b is equals to 1 by 2a q1 0 q2 0 q3 0 r1 0 r2 0 r3 r1 q1 r2 q2 r3 q3. ఇప్పుడు ఏంటన్నా, ఇప్పుడు what is b then finally? Strain displacement matrix. So this is the expression for strain displacement for CST element. Okay Nana? So ultimately if you remember this B matrix, my remembering could easy ne. Okay na, it must be a 3/6, and 3 rows and 6 columns, and it's a 3/6 matrix. Okay Nana? So with this I am closing now, and in the next class I will see the derivation part if any, or else I will start problem. Okay. ఇది పీడిఎఫ్ పంపిస్తానన్నా, మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది కదా, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఇది రెండు కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు, ఫ్యాకల్టీ వచ్చారా? ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నౌ. ఓకే సార్.
Hello. Hello. Good morning, guys. Am I audible? Yes, sir. Okay. Previous class లో మనం ఎప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్? థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది. థర్డ్ యూనిట్ ఏంటి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాంపోజిట్స్ కంప్లీట్ అయింది కదా. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ మనకి మ్యాక్రో మెకానికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ లామినా. 1 minute wait, I will share the screen. Okay, now guys, screen is visible. Hello. Yes, sir. Okay namma. Fourth unit వచ్చి మనకి మ్యాక్రో మెకానికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ లామినా. సో హియర్ అసలు లామినా అంటే ఏంటి? ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? లామినా అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ లేయర్, సర్ఫేస్ లా. సో ఫస్ట్ బేసిక్ టెర్మినాలజీ ఒకసారి చూద్దాం. మైక్రో మెకానిక్స్ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ కాన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్స్ ఆన్ ఏ మైక్రోస్కోపిక్ స్కేల్. అంటే మనకి విజిబుల్ అవ్వదు, మైక్రోస్కోపిక్ స్కేల్లో చూస్తేనే ఆ ప్రాపర్టీస్ ని మనం స్టడీ చేయగలము అంటున్నారు. సో దీనివల్ల సచ్ యాజ్ అప్రోచెస్ హెల్ప్స్ టు థియరిటికల్లీ కంప్యూట్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ కాంపోజిట్స్. సో ఈ మైక్రో మెకానిక్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? థియరిటికల్ గా ఆ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని స్టడీ చేయడానికి అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ కాంపోజిట్స్. సో అది మనకి ఆ మెటీరియల్ అది ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇవన్నీ స్టడీ చేయడానికి మనకి మైక్రో మెకానిక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, such an approach is difficult to large structure because of computational limitations. సో ఈ మైక్రో మెకానిక్స్ అనేది మనకి లార్జ్ స్కేల్ ని స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవ్వదు అంటున్నారు. అక్కడ టైటిల్లోనే ఉంది మనకి మైక్రో మెకానిక్స్ అంటే స్మాల్ పార్టికల్స్ కి మాత్రమే ఇది స్టడీ చేయడానికి అండ్ ప్రాపర్టీస్ అది స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది మనకి. సో నెక్స్ట్ వన్ మ్యాక్రో మెకానిక్స్. సార్ స్క్రీన్ బ్లాక్ గా ఉంది సార్. ఓకేనా, విజిబుల్ అవుతుందా? Sir, brightness pencils. 1 minute wait. ఓకేనమ్మా, విజిబుల్ అవుతుందా? నో సార్. ఒకసారి ఆగండి, అయితే స్టాప్ షేరింగ్ చేసి మళ్ళీ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా, విజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ వన్ మ్యాక్రో మెకానిక్స్. The study of composite materials presumed to be homogeneous in such as approach study average properties of composition materials are used to account the effect of constituent materials. సో ఇది మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే మన ఐకి విజిబుల్ అవుతుంది ఈ స్ట్రక్చర్ అది. సో ఈ లార్జ్ పార్టికల్స్ అనేది స్టడీ చేయడానికి ఈ మ్యాక్రో మెకానిక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు మనకి. సచ్ యాజ్ అన్ అప్రోచ్ వర్క్స్ వెల్ లార్జ్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇది లార్జ్ స్కేల్ స్ట్రక్చర్స్ అవి స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ మైక్రో లెవెల్ ఈజ్ నాట్ యాక్యురేట్. సో మ్యాక్రో వచ్చి మనం మైక్రో లెవెల్లో స్టడీ చేయాలంటే ఇది యూజ్ అవ్వదు, మైక్రోది మ్యాక్రో లెవెల్లో మనకి స్టడీ చేయడానికి అది యూజ్ అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ యూనిట్ లో మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి, మన టైటిల్ ఏంటి?
మ్యాక్రో మెకానికల్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ లామినా. ఓకేనమ్మా. సో అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పాం కదా, కాంపోజిట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం బై లామినస్ టైప్ ఆల్సో, శాండ్విచ్ టైప్, ఇలా లేయర్స్ టైప్ అవి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అన్నాం కదా. సో వీటిని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఈ 4th యూనిట్ లో. మ్యాక్రో మెకానికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ లామినా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ లేయర్. సో మనకి ఈ మ్యాక్రో మెకానిక్స్ స్టడీ చేస్తున్నామంటే మనం ఐదర్ కాంపోజిట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వాటిలో మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం చెప్పినప్పుడు మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ బుక్ కూడా చేసి చూపించాను నేను స్టడీ కేస్ కి, గుర్తుందా? అల్యూమినియం అల్లాయ్ కి రెయిన్ఫోర్స్డ్ యాష్ ని ప్రిపేర్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చూపించాను. ఐడియా వచ్చిందమ్మా? ఆ రోజు ఉన్నారు ఎవరన్నా లేరా? హలో హలో గుర్తులేదు సార్. గుర్తులేదా? సరే. సో అందులో ఆ కాంపోజిట్ ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ వాడు ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు అందులో అంటే టెన్సైల్ స్ట్రెస్, కంప్రెషన్ స్ట్రెస్, హార్డ్నెస్, మైక్రో స్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో అవి ఏం చేస్తారు, రా మెటీరియల్ కి అండ్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన కాంపోజిట్ కి కంపేర్ చేస్తారు. సో ఏవి ఎక్కువ వాల్యూస్ వస్తే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. సో అందువల్ల మనకి యూజ్ కూడా కాంపోజిట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏంటి, ఐదర్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, లేదా హార్డ్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ఇలా సర్టెన్ ఏదో ప్రాపర్టీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికే కదా మనం ఈ కాంపోజిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో మనం ఇందులో మ్యాక్రో మెకానికల్ అనాలిసిస్ లో మెయిన్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసేవి ఏంటి, స్ట్రెస్సెస్ అవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఇందులో ఫస్ట్ బేసిక్ టెక్నాలజీస్ అన్ని నేర్చుకుందాం ఒకసారి. మీకు ఆల్రెడీ అన్ని ఎంఓఎస్ అవి వచ్చే ఉంటాయి స్ట్రెస్సెస్ గురించి అది. సో ఒకసారి జస్ట్ ఇది ఏంటంటే మీకు స్మాల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో అడుగుతున్నాడు, ఈ బేసిక్స్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెస్. వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్? మీకు ఆల్రెడీ ఎంఓఎస్ లో అయింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫెమ్ లో కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఇవన్నీ చెప్పే ఉంటారు. ఏంటమ్మా స్ట్రెస్ అంటే? రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై సర్ఫేస్. ఓకే. ఇన్ మ్యాథమెటికల్లీ స్ట్రెస్ అంటే రెసిస్టెన్స్ లోడ్ బై ఏరియా. ఏరియా. సో ఇక్కడ చూసారా అదే ఇచ్చారు. when the deforming force is applied to an object, the object deforms in order to bring the object back in original shape and size. There will be an opposing the forces generated inside of the object. Mathematically stress equal to F by A. Next, types of stresses. మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయి అసలు ఐడియా ఉందా? Tensile stress, compressive stress, shear stress. అంతేనా, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? బెండింగ్ స్ట్రెస్, టోర్షనల్ స్ట్రెస్. ఇవి విన్నారు ఎప్పుడన్నా? లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్, వాల్యూమ్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ బల్క్ స్ట్రెసెస్. ఇవన్నీ అసలు ఏంటి? సో ఫస్ట్ మన స్ట్రెసెస్ లో క్లాసిఫికేషన్స్ వస్తే ఫస్ట్ స్ట్రెస్ ని 2 టైప్స్ డివైడ్ చేశాడు. అవి ఏంటి, నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ షీరింగ్ స్ట్రెసెస్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నార్మల్ స్ట్రెస్ ని లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అండ్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ ఆర్ బల్క్ స్ట్రెస్ కింద క్లాసిఫికేషన్ చేశాడు. మళ్ళీ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ లో మనకి టెన్సైల్ స్ట్రెస్, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అని వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనమ్మా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి మనం నార్మల్ స్ట్రెస్. నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే load acting 90 degrees to the area. ఏంటమ్మా? హలో హలో Load acting perpendicular to the surface areas. సో పెర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా అయితే అది ఏమవుతుంది, నార్మల్ స్ట్రెస్. Yes sir. ఒకసారి ఆలోచించండి. అరే చెప్పరా, ఆలోచించండి అంటే మళ్ళీ భయపడతావే, కరెక్ట్ గానే చెప్పవు. Yes sir. ఇది కొంచెం చూడండి, నార్మల్ స్ట్రెస్ డెరివేషన్ ఇచ్చాను.
సో ఇక్కడ మనకి లోడ్ యాక్టింగ్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది నార్మల్ స్ట్రెస్ అనేది. ఇంకో విజిబుల్ అవుతుందా డయాగ్రామ్ అది? As the name suggests, the stress is said to be normal stresses when direction of deforming force is perpendicular to the cross-sectional area of the body. The length of wire or volume body of change of stress will be normal. The normal stress can be further classified into the two types. Aventi longitudinal stress, bulk stresses. చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ మనకి టూ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేశారు, నార్మల్ స్ట్రెస్ అండ్ షీరింగ్ స్ట్రెస్. సో మనం ఇప్పుడు నార్మల్ స్ట్రెస్ గురించి చేసుకున్నాం. సో నార్మల్ స్ట్రెస్ మళ్ళీ ఫర్దర్లీ సబ్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అండ్ ఓకే. మా స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా పోయిందా? ఒకసారి కాల్ వచ్చింది. విజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే. సో నార్మల్ స్ట్రెస్ మళ్ళీ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్. సో హియర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటే ఐడియా ఉందా? along the axis of the workpiece యాక్ట్ చేస్తే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఐదర్ ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ మనకి వెర్టికల్ గా ఉంది అనుకోండి, స్ట్రెస్ కూడా వెర్టికల్ గానే యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఐదర్ కాంపోనెంట్ హారిజాంటల్ గా ఉంటే దానిపైన యాక్ట్ చేసేది కూడా హారిజాంటల్ గానే ఉంటుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ని మనం ఏమంటాం? లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ ఏముంది స్ట్రెస్ ఇంకొకటి అందులో? స్క్రీన్ మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోయింది సార్. ఓకేనమ్మా, విజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? లాంగిట్యూడినల్ మనకి ఇది టూ టైప్స్. ఏంటవి? లాంగిట్యూడినల్ ఫర్దర్ గా సబ్ క్లాసిఫైడ్ చేశారు చూసారా, టెన్సైల్ స్ట్రెస్, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్. సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటే if the deforming force is applied, the resulting increase the object, the length of the resulting stress is termed as tensile stress. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎంవైఎస్ లో వచ్చే ఉంటాయి. మెయిన్ గా ఇప్పుడు స్ట్రెసెస్ లో టైప్స్ అంటే ఈ రెండే చెప్పేస్తారు, టెన్సైల్ స్ట్రెస్, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అని. సో ఇవి ఇలా ఫర్దర్ గా క్లాసిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు మనకి. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. లాంగిట్యూడినల్ వచ్చి వన్ టైప్ ఆఫ్ నార్మల్ స్ట్రెస్. అదే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అంటే reducing length. If the deforming force is applied, the results decrease the object's length. The resulting stress is termed as the compressive stress. So next, bulk stress. Longitudinal చదివాం. నెక్స్ట్ అందులో ఇంకా మిగిలిపోయింది అదే కదా మనకి వాల్యూమ్ స్ట్రెస్. సార్ దీన్ని బల్క్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటారు. When the deforming forces is applied to the force acts from the direction resulting change of volume object, such stress is called as volumetric stress antaramma. So next one, నార్మల్ స్ట్రెసెస్ లో క్లాసిఫికేషన్స్ ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి? నార్మల్ స్ట్రెస్ కాకుండా ఇంకోటి ఏం చెప్పాను? షియర్ స్ట్రెస్. షియర్ స్ట్రెస్. షియర్ స్ట్రెస్ అంటే when the direction of deforming force is external force is parallel to the cross sectional area, the stress experienced by object is called as shearing stress. Mathematically దీన్ని ఎలా డెరైవ్ చేస్తారు? tau equal to f by a. ఇదిగో చూడండి షియర్ స్ట్రెస్. విజిబుల్ అవుతుందమ్మా? Yes sir. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? స్ట్రెయిన్. స్ట్రెయిన్. స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్, ఒరిజినల్ లెంత్. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్.
According to the strain, deformation is defined as the amount of deformation expressed by the body direction force applied divided into initial dimensions of the body. Epsilon equal to change in length by original length. So next, types of strains. ఇవేమి ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే మనకి? డైరెక్ట్ స్ట్రెయిన్, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్, షియర్ స్ట్రెయిన్, షియర్ స్ట్రెయిన్, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటే change in dimension, change in dimension, the ratio of change in length into the original length. Next, shear strain అంటే అన్ని నార్మల్ గా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. షియర్ స్ట్రెయిన్ ఐడియా లేదా? చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్, అదే యాంగిల్ లో చేంజ్ అవుతాయి సార్, రేడియన్స్ లో. అది the ratio of change in angle to which is written to the its distance from the fixed layer. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే change in volume to the original volume. The ratio of change in volume to the original volume. సో మనకి 2 కంప్లీట్ అయినాయి. స్ట్రెసెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ హుక్స్ లా. ఐడియా ఉందా హుక్స్ లా? సార్ Stress is directly proportional to strain. With an elastic limit, stress is directly proportional to strains. Okay. Hooke's law stresses with strains. The material is proportional to the applied stress within the elastic limit of the material. Mathematically equal to stress by strain. ఇదిగో స్క్రీన్ మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోయింది సార్. విజిబుల్ అవడం లేదా? ఇప్పుడే బ్లాక్ అయింది సార్. బ్లాక్ అయిందా? ఒక నిమిషం. ఓకేనమ్మా, విజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. Mathematically derived of Hooke's law equal to stress by sigma by epsilon. So next, stress and strain curve. ఐడియా ఉందా మీది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ సమ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఇవేంటి? ఏ బి సి డి ఇ. ఏ అంటే లిమిట్, ప్రొపోర్షనల్ లిమిట్. బి ఎలాస్టిక్ లిమిట్. సి ఈల్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ డి అల్టిమేట్ స్ట్రెస్. ఫైనల్లీ ఫ్రాక్చర్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ అంటే అక్కడ వరకు స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ సార్. కర్వ్ కూడా స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది సార్, లీనియర్ గా. It is the region stress and strain curve that obeys the Hooke's law. In the limit ratio of stresses, the straining gives the proportionality constant known as Young's modulus అంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మీద సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? అప్ టు చేంజ్ అవ్వకుండా ఎంతైతే ఫోర్స్ రెసిస్ట్ చేస్తుందో ఆ లిమిట్ ని మనం ఏమంటున్నాం? ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ అంటారు. ఓకేనమ్మా? ఇదే మనకి హుక్స్ లా చెప్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి? ఎలాస్టిక్ లిమిట్. ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ప్రపోర్షనల్ లిమిట్, ఎలాస్టిక్ లిమిట్ రెండు కొంచెం ఒకేలా ఉంటాయి. రెండింటికి వేరియంట్స్ ఏంటి మనకి?
అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే it is the point graph in which material returns to the original shape of position when the load acting on it's completely removed. ఇప్పుడు దాని మీద యాక్ట్ చేస్తున్న లోడ్ అనేది మనం రిమూవ్ చేసామంటే అది ఒరిజినల్ షేప్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో దాన్ని ఏమంటున్నాడు, ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటున్నాడు. అదే ప్రొపోర్షనల్ లిమిట్ లో అయితే, ప్రొపోర్షనల్ లిమిట్ వరకు అయితే లీనియర్ గా చేంజ్ అవుతాయి సార్, స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అని రెండుని ప్రొపోర్షనల్ గానే ఇంటర్నల్ గా అవుతాయి కానీ మనకి విజిబుల్ అవ్వదు. బట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లో ఆ చేంజ్ అనేది కనబడుతుంది మనకి. ఓకేనా, అర్థమైంది అది ఆ పాయింట్. ఆ లోడ్ అనేది మనం తీసిన వెంటనే అది ఏంటి ఒరిజినల్ షేప్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అయితే. సో ఇక్కడ మనకు చూసారా బ్లూ కలర్ లో షేడెడ్ చేశాడు, దీన్ని అంతటిని ఏమంటారు, ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎల్లో కలర్ ఏమన్నాడు, ప్లాస్టిక్ రీజియన్. అంటే ప్లాస్టిక్ రీజియన్ అంటే వెనక్కి మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్ కి రిటర్న్ చేయలేదు సార్. ఒరిజినల్ షేప్ అనేది మనం మళ్ళీ గెయిన్ చేయలేం లోడ్ తీసేసినా సరే ప్లాస్టిక్ షేప్ లో. అప్ టు మనం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లో రేంజ్ మాత్రమే మనం అరే షేప్ అనేది గెయిన్ చేయగలుగుతాం, రీషేప్ అనేది. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా మనకి, సి ఈల్డ్ పాయింట్. ఈల్డ్ పాయింట్ అంటే స్ట్రెయిన్ మాక్సిమం ఉంటుంది. The yield point is defined as the point which the material starts from the deform plastically. ఎక్కడైతే మనకి ప్లాస్టిక్ రీజన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ ఏమంటాం మనం, ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం. అందులో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి, అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్, లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ ఏముంది, డి అల్టిమేట్ స్ట్రెస్. అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ పాయింట్. అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటే the maximum stress attained by the body. It is a point that X represents the maximum stress that material can endure before the failure. Okay na? Yes sir. So next point, E ante fracture failure or point, breaking sir. Point. ఇదేంటి ఫ్రాక్చర్ ఆర్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటే the body where it fails sir. Fail it is the point stress strain curve in which failure the material takes place. ఈ పాయింట్ నుంచి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ బ్రేక్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటాడు ఇంకా. ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్. యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే ఇవన్నీ మీకు షార్ట్స్ లోనే వస్తాయమ్మా ఈ యూనిట్ లో. the ratio of stress to strain. The ratio of stress to strain. It is denoted by mathematical capital E equal to capital E sigma by capital E equal to sigma by epsilon. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకే ఉంటుంది మనకి బాగా యూజ్ అయ్యేది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ షియర్ లోకి వచ్చేసరికి మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ. దీన్ని ఎలా డెరైవ్ చేస్తాడు, షియర్ మాడ్యులస్ అంటే షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్. షియర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అని కూడా అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెస్ టు షియర్ స్ట్రెయిన్. దీన్ని ఎలా మ్యాథమెటికల్ గా మనకి ఇండికేట్ చేస్తాడు, tau by gamma. షియర్ స్ట్రెయిన్ ని g తో చేస్తాం. G is equal to tau by gamma. Tau by gamma. సో నెక్స్ట్ ఇంకా బల్క్ మాడ్యులస్. బల్క్ మాడ్యులస్ ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, డెరివేషన్ ఏంటి చెప్పండి ఇది ఒకసారి. రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ టు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ టు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో దీన్ని K తో ఇండికేట్ చేస్తామమ్మా మనం బల్క్ మాడ్యులస్ ని. K by delta V by V.
సో ఇవన్నీ చూడండి. సమ్ మెటీరియల్స్ యొక్క యంగ్స్ మాడ్యులస్ అండ్ షియర్ మాడ్యులస్ అండ్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఇచ్చారు. మనకి ఇవి ఈ యూనిట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆ ప్రాబ్లమెటిక్స్ లో ఒక్కొక్కసారి డేటా ఇవ్వకపోతే మీరు ఇవి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. యంగ్స్ మాడ్యులస్ అండ్ షియర్ మాడ్యులస్ ఇవన్నీ. గ్లాస్ కి వచ్చేసరికి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత ఉంది? 55 GPa. షియర్ మాడ్యులస్ వచ్చి 23, బల్క్ మాడ్యులస్ వచ్చి 37. అదే స్టీల్ కి వచ్చి యంగ్స్ మాడ్యులస్ 200 GPa, షియర్ మాడ్యులస్ వచ్చి 84, బల్క్ మాడ్యులస్ 160. ఇలా మెయిన్ గా మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్ ఇందులో మెయిన్ గా ఇవే అమ్మా. మనం గ్లాస్, స్టీల్, ఐరన్, లీడ్, అల్యూమినియం మాక్సిమం మీకు క్వశ్చన్స్ లోనే డేటాలోనే ఇచ్చేస్తాడు. ఇవ్వకపోతే ఇవి మాత్రం సమ్ గుర్తించుకోండి. మెయిన్ గా మనకి ఏం అడుగుతాడు ఇందులో? అల్యూమినియంది, స్టీల్ దే. అవి రెండు మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఈ మూడింటికి రిలేషన్ మనకి ఎలా వస్తుంది? ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ చూస్తే ఐడియా ఉందా ఫార్ములా అన్న? yes sir 9 kg plus 3 kg plus 6. E equal to 9 kg by 9 kg by 3k plus 3 g. kg plus 3k plus g. k అంటే bulk modulus, g modulus of rigidity, modulus of rigidity. ఓకే. ఇంకా ఇది కాకుండా వేరే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? yes sir ఏంటవి? a is equal to 3k into 1 ఎలాస్టిక్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ లో చెప్తే ఇదిగో నాన్న చూడండి. E ఈక్వల్ టు 2g ఇంటూ 1 ప్లస్ మ్యూ. ఇక్కడ మ్యూ అంటే పాయిజన్స్ రేషియో అమ్మా. yes సో sir మళ్ళీ యంగ్స్ మాడ్యులస్ కి బల్క్ మాడ్యులస్ కి అయితే E ఈక్వల్ టు 3k ఇంటూ 1 మైనస్ 2 మ్యూ. ఓకేనమ్మా, క్లియరా? ఇక్కడతో బేసిక్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినాయి. సో ఇందులో మనకి మెయిన్ గా ఇవి మీకు 3 మార్క్స్ అవి వస్తుంటాయి కదా. ఇందులో ఇవి అడుగుతూ ఉంటాడు. స్ట్రెస్ అండ్ హుక్స్ లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్. నెక్స్ట్ ఇది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఒకటి అడుగుతుంది, కర్వ్ డయాగ్రామ్ ఒకటి అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఈ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఒకటి అడుగుతున్నాడు. ఇవి షార్ట్స్ లో వస్తాయి మీకు. సో నెక్స్ట్ ఎస్ఐస్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా ఇందులో సమ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి మనకి. హోమోజీనియస్ మెటీరియల్, అనిస్ట్రోపిక్, ఇవన్నీ ఐడియా ఉన్నాయా? సో ఆ మెటీరియల్స్ లో ఆ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డెరివేషన్స్ అవి ఎలా వస్తాయి అన్నది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. మీకు ఆల్రెడీ చూసారా ఫెమ్ లో వస్తుంటాయి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇవన్నీ ఎలా కట్ చేస్తాము. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ కొంచెం రిలవెంట్ గా ఉంటాయి మనకి యూనిట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. స్క్రీన్ మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు విజిబుల్ అవుతుందా? నో సార్. సో మెయిన్ గా బేసిక్స్ ఇవేనమ్మా. ఇది గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, PDF చూడండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఈ మెటీరియల్స్ గురించి కొంచెం డెరివేషన్ అది ఉంది, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఒకసారి మీకు ఏమైనా ఫ్రీగా ఉంటే అనిస్ట్రోపిక్ అంటే ఏంటి, మోనోలిక్, ట్రాన్స్వర్స్, ఈ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? హోమోజీనియస్ విన్నారు ఎప్పుడన్నా? MMS లో అయ్యి వచ్చి ఉంటాయి. హోమోజీనియస్ అంటే తెలుసు సార్. ఏంటి? ప్యూర్ గా ఉంటే అదే ఒకటే సబ్స్టెన్స్ సార్. సబ్స్టెన్స్ ఒకటే. నువ్వు స్ట్రెస్ అనేది మొత్తం 3 డైరెక్షన్స్ లోను ఈక్వల్ గా పాస్ అవుతుంది హోమోజీనియస్ లో అయితే. ఎస్ సార్. హెట్రోజీనియస్ అయితే అలా ఉండదు సార్. ఓకేనమ్మా. సో అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానులే. ఆ మెటీరియల్స్ కొంచెం డెరివేషన్ అది ఉంది, ఈ పావు గంటలో టైం సరిపోదు, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను నేను. ఓకేనా? ఓకే సార్.
ఓకే బాయ్ ద క్లాస్. అండ్ అటెండెన్స్ ఏంటి ఎంత తక్కువ వస్తున్నారు? హలో సార్ అటెండెన్స్ ఏంటి ఎంత తక్కువ ఉంటున్నారు? డైలీ చూస్తుంటే 20 మించి దాటడం లేదు. స్టార్టింగ్ 130 ఉండేవారు, 100కి, 80కి, 60కి, ఇప్పుడు 20కి పడిపోయారు. రండి, ఈ అటెండెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఆ ఫిజికల్ డేస్ కన్సిడర్ చేయకపోయినా ఆన్లైన్ మాత్రం మళ్ళీ కన్సిడర్ చేస్తారమ్మా. చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఒకసారి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. బాయ్. బాయ్ సార్.